So this is what we did, no? And we did I just go through the beginning and we did the lesson number 4, word processing. And then we discussed what is word processing, right? And then after that, we discussed the history of the word processing. And then we came to the word processing softwares. There are many word processing softwares, and we discussed and we wrote some of the word processing software. And then we came here, advantage of word processing software, why we need word processing software. Then after that, we discussed the for all the word processing software, it is necessary one is the keyboard. So we discussed about the keyboard and we named the part of the keyboard. And then we discussed the how to use the keyboard correctly. And then we were creating documents, typing that. No, how to type. We were discussed how to type the Sinhala, English, and the Tamil. How to type it, right? And the way we are keeping our hands on the keyboard. So we discussed on that. And then we use the typing tutor, typing master, and so on. There are many softwares which we use to practice the typing, right? We call it touch typing. So there are many benefits of touch typing or the typings. It is very important. And then we use the Sinhala keyboard. There are two types of Sinhala keyboard, right? Phonotypic keyboard and the standard Sinhala keyboard. What do you mean by phonotypic keyboard? Phonetic keyboard means according to the sound, right? How we are going to pronounce, according to the sounds we can type. The other one is not according to the type, the sound. Other one is according to the standard keyboard methods, which we practice from where? From typing tutors, no? There are typing tutors, typing master. From that we learned how to type the standard keyboard, standard Sinhala keyboard. And we discussed that one. After that, we wrote this one, isn't it? Have you written this one, yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Your camera mic is off. Right. Now. Yes, sir, we done that. Yes. And we using keyboard, using Tamil. Type Tamil. Have you written this one also? Yes, sir. Yes, sir. Yes. With that, we finished our lesson number 4 in grade 7. So, any other questions in grade 7 lesson number 4? No, sir, it is very... Yes, sir. No questions? No, sir. Sir, now we have only 3 lessons. Yes. Now then, after that, I want you to go through the textbook. I want you to go through the textbooks for the word processing software. All right. So, shall we go through this and then we'll have to find out what other that we have mixed, right? Find the identity word processing software. Let's identify the word processing software. Right. Go through like this. Just go through it with your book, and then we will, if there is anything we have missed, you can write down that one. So go ahead through that. Sir, Midung and Tino are not today, no, sir.
They don't come today. That's what I'm making recording. Okay, quickly go through your textbook. Quickly, Tashin, go through the textbooks. Lovely. I need to go all the lessons, right? I mean, lesson number 4. Yes. Come on, yeah, मैं फॉरेन मिनिस्ट्री के सर्टिफाइड करपु मैं ओलेवल එක येलेवल ඔය ඔරිජිනල් එක මේක වාට මේ ට්‍රූ කොපි කරන්නද කියන්නේ මේ ඔරිජිනල් එක නේ නාව ඔය දීලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ සර් මේ සර්ටෝනේ මේ අර කහ පාට සර්ටිෆිකේට් එක නැත්නම් මේකේම ඔරිජිනල් එක නෑ මේක ඔරිජිනල් සර්ටිෆිකේට් එකනේ අර කහ පාට එකනේ ඔව් තියෙන දෙකම අරගෙන මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඉස්සල්ලාම මොනවද කරන්නේ නේද කොළ වගේ දේවල් භාවිතා කරලා ගල් වගේ දේවල් භාවිතා කරලා කරා නේද ආකාශ ඊළඟට තියෙනවා අපිට කොළේ හම්බුනාට පස්සේ පේපර් හම්බුනාට පස්සේ අපිට සංවර්ධනය වුණ අවධිය ඊට පස්සේ ඒත් එක්කම තියෙනවා අපිට මේ ගල් වගේ දේවල් නේද සෙල් ලිපි කියලා කියන්නේ ගල් වගේ දේවල් හම්බ වෙලා අපි කරපු දේ ඊළඟට මැෂින් එක printing machine එක නිෂ්පාදනය කරන පස්සේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියන එක ඊළඟට තියෙනවා මෙතන typewriter එක නේද ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා typewriters නේද ඒ typewriter එකේ සංවර්ධනය ආවා ඒක නිසා අපිට මේ ලිපි ලේඛන ගැන ලොකු අවබෝධයක් තියෙනවා ඊළඟට අපි ගත්තා typewriter එක නිකන් manual එකක් නෙමෙයි electronic typewriter එකක් ගත්තා typewriter එකක් අපි හොයාගත්තා ඒ නිසා අපිට තවත් typing method එක ඉතාම විධිමත්ව කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා ඊළඟට අපිට ගත්තා computer කියන එක computer කියන මේවලම භාවිත කරලා typing කරන්න පටන් ගත්තා නේද ඊට පස්සේ අපි විවිධ උපක්‍රම උපයෝග කරගෙන මේ typing කරන්න පටන් ගත්තා ඒකම මේ typing කිරීමේදී විවිධ softwares අපි උපයෝග කරගත්තා type මෘදුකාංග මේ තියෙන්නේ මෘදුකාංග වල කීපයක් අපි මේවා ගැන ලියාගත්තා නේද yes sir ඔව් ඊළඟට මේකේ තියෙන වාසි මොනවද කියලා අපි බැලුවා නේද අපිට ලිපි ලේඛන හදන්න
ලිපි ලේඛන හදන්න, ෆයිල් සේව් කරන්න, printing කරන්න, අපිට අවශ්‍යව හොයාගන්න ආදී නොයෙකුත් දේවල් අපිට කරන්න හැකියාව ලැබුණා මෙන්න මේ software නිසා. මේ software වල වැදගත්කම නිසා. ඊළඟට අපි බැලුවා keyboard එක ගැන. නේද? keyboards ගැන අපි කතා කරා, keyboards වර්ග ගැන කතා කළා අපි. ඒ වගේම keyboard එක නම් කළා අපි කොටස් කීපයකට මොනවද කියලා. නේද? ඒකම අපි කතා කළා keyboard එක පාවිච්චි කරන විදිය කොයි ආකාරයෙන්ද පාවිච්චි කරන්න කියලා. නිවැරදි ක්‍රම අනුගමනය කළා අපි. right? ඒකම බැලුවා මේ keyboard එකේ භාවිතා කිරීමෙන් අපිට ડોකියුමන්ට් නිර්මාණය කරන්න කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ අපි keyboard එකේ keys type කරන විදිය ඉගෙන ගත්තා. කොයි ආකාරයෙන්ද keyboard එකේ keys අපි type කරන්න කියන එක. ඒ වගේම touch typing කියන්නේ මොනවද කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. මොනවද touch typing කියන්නේ? touch typing කියන්නේ? touch typing කියන්නේ මොනවද? touch typing කියන්නේ? Sir, the act of typing quickly and accurately without looking at the keys. Very good. Without looking at the keys, we can type very accurately and speedily. Right? So that is called touch typing. Sir, speedily without looking at the keys, we can type. Yes, without looking at the key, we can type. That is called touch typing. Right? So there are many benefits on that. When we learn about typing, touch typing, there are a lot of advantages. ගොඩාක් වාසි තියෙනවා touch typing එකේ. ඒක ගැන අපි සාකච්ඡා කළා. ඒ වගේ touch typing practice වෙන ගොඩාක් softwares තියෙන මේ softwares තමයි මෙතන තියෙන්නේ නේද? Rapid typing, native, type master, typing tutor. There are a lot of typing facilities. And Singular typing, we have two types, phonetic types and the standard key singular. And then after that, we discussed about the Tamil typing also. How do you go to type the Tamil? Right? So that is what we learned about the grade 7, lesson number 4 we did. Now, what we can do is today, if you don't have any questions on these lessons, we will move to the next lesson. No, sir. We can move to next section. Right. Yes, sir, we can go to next lesson. Yeah, next lesson is the program development. Program development. මොනාරි ගැටලු තියෙනවද ඉස්සෙල්ලා පාඩම් 4 ගැන? No, sir. Very easy. Then No, sir. 6. Very easy. පාඩකෝ. පාඩකෝ. දැන් ඔය අතවසරනේ? අතවසරේ පොතේ තියෙන මේ ලේසි පාඩම් වල තියෙන පළවෙනි පාඩම ලේසි, දෙවෙනි පාඩම ලේසි. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ඩෙවලොප්මන්ට් අර ක්‍රමලේඛ සංවර්ධනය එන්නේ ඒක නම් තියෙනවා. ක්‍රමලේඛ සංවර්ධනය නේ. Right. Next one is lesson number 5. Lesson number 5 is the. What is lesson number 5? Excuse me, sir. Yes. Sir, I think, sir, this lesson is very easy because scratch is on it. Scratch is. Scratch is also in this lesson, sir. Yes. I think very easy now. Go on. Sir, and we do the algorithm flow charts in the 6th grade too. Yes. Okay. Now we will learn about the programming, right? Decomposing the problem. Right. What is problem? What is problem?
problem එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රශ්නයක් That කියන්නේ we have to solve as a question. you know, I'm just explaining you what is problem. Problem is something that we have to do. Problem is something that we have to do. That is a problem. Now I go to school. There is a problem. I have to prepare tea. It's a problem. Right? I want to make a salary sheet. There's a problem. So problem means there is something that we have to do. Clear? And in the same manner, so if there is a big problem, it is very difficult for us to solve that. So problem is we always have to solve it. No? ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ අපිට හැම වෙලේම මේක විසඳන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ අපි කල යුතු දෙයක්. ඒ කල යුතු දේ කරන්න ගියාම අපි විසඳන්න ඕනේ. So that is called solving problem. That is called solving problem. Right? Okay, now if that is the problem is big. ශාල ප්‍රශ්නයක් නම් අපිට විසඳන්න අවශ්‍ය වුණාම ඒක සංකීර්ණයි. අපි ඒ නිසා මොකද කරන්නේ මේ සංකීර්ණ ප්‍රශ්නය සරල කරගන්න සමාන එක සමාන වගේ දේවල් වෙන වෙනම අරගෙන අපි ස්ටඩි කරනවා. අන්න ඒවට තමයි කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නය කොටස් වලට කඩා ගන්නවා කියන්නේ. Right? We decomposing the problem. So we study the problem by decomposing. What do you mean by decomposing? To make the solve the problem in a small parts, right? In a small parts. කුංචි කුංචි කොටස් වලට වෙනම වෙන් කරගෙන බෙදාගෙන ඒ ප්‍රශ්නය හඳුනා ගැනීම තමයි පුතේ අපි කියන්නේ decomposing the problem කියලා. Right? අපි එන ලියාගමු ප්‍රශ්න මෙන්න උත්තර ලියාගන්න. Programming developments කියලා මාතෘකාව ලියාගන්න. Namun sadar kalau saat itu tadi karate maybe udah habis itu kungfu kan sadar kalau ini marah itu sadar kalau ya kamu betul sama I have finished it. Yes, Yashin? I wrote the topic. All right. muling magimwe pahadan ini dosa mengenas ke pada pahadan. Okay, අපි ලියාගමු. කුංචි මාතෘකාව ලියා ගන්නකෝ. Problem is a
Problem is a matter that has to be solved. Problem is a matter that has to be solved. Solved is solve. So problem is a matter that Has to be solved. solve. solved. Solved. okay, sir. A problem can be ඊළඟ වාක්‍ය. A problem can be small or a problem can be small or The big. problem can be Small or big. okay. Small or big. Can be small or big. If it is a complex problem, if it is Is that the next sentence? yes, Okay, sir. if it is a complex problem, if it is a complex problem, So if it is a complex problem, yes, if it is a complex problem, when we study it, we have to we have to divide it into small parts. Divide it into small parts. අශෙන් තේරෙන්නේ නැත්නම් ස්පෙලිං අහන්න ඕනේ. Into small parts. Small parts. That is called decomposing the problem. That is called decomposing the problem.
When we decomposing the problem, mammalian. When we advantage of decomposing the problem, advantage of decomposing the problem, point by point. So I have finished my work. Okay. Me too, sir.
Question ඉවරද? Oh, sir. Right. Right. අපි එනම් බලමු ඊළඟට. දැන් එතකොට අපි දන්නවා problem එක ප්‍රශ්නයක් solve කරන්න යද්දී බොහොම සරල ප්‍රශ්නයක් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නම් ඒක අපිට එහෙම එකපාර solve කරන්න බෑ. නේද? ඒ නිසා අපි පාවිච්චි කරනවා මොනවද කරන්නේ? මේ ප්‍රශ්නය කොටස් වලට බෙදා ගන්නවා නේද? කඩාගෙන අධ්‍යයනය කරනවා. අන්න එහෙම අධ්‍යයනය කිරීම තමයි අපි කියන්නේ decomposing problem කියලා. right? එතකොට මේකේ තියෙන වාසි ගොඩක් තියෙනවා. මොනවද වාසි? easy to solve, බොහොම ලේසියෙන් අපිට විසඳන්න පුළුවන්. easy to understand, නේද? බොහොම ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. easy to describe, බොහොම ලේසියෙන් අපිට ඒක විස්තර කරන්න පුළුවන්. එතකොට easy to analyze, අපිට ඒක ඕන විදිහට විශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි මේකේ තියෙන වාසි වැදගත්කම. right? එතකොට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියද්දී මේ වගේ අවශ්‍යතාවයන් කුඩා කොටස් වලට කඩාගෙන අපි ඒ කුඩා කොටස් වලට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් ලියනවා. නේද? අපිට යම් ප්‍රශ්නයක් ආවම ඒ ප්‍රශ්න විසඳන්නේ කොහොමද කියලා අපි plan කරලා ස්ටඩි කරලා ඊට පස්සේ අපි ඒ ප්‍රශ්නේ කොටස් අපි වෙන වෙනම කුඩා කොටස් වලට වෙන් කරලා ස්ටඩි කරනවා. අපි ඒක තමයි පුතේ කියන්නේ sub programs කියලා. sub programs කියලා. එහෙනම් පොඩි මාතෘකාවක් ලියා ගන්නකො sub program එකක් කියන්නේ මොකක්ද? What is sub program? What did you tell to write? What is sub program? Okay, sir. Sub program is a program. Sub program is a program of a complex. Subprogram is a program of a complex problem. Subprogram is a program of a complex problem. Of a complex problem. Of a complex problem that solves the
that solves the part of the problem. That solves the part of the problem. ඔන සබ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියන්නේ ප්‍රධාන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කොටසක් විස්තර කරන්න කොටසක් විසඳන්න භාවිතා කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට තමයි අපි කියන්නේ සබ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියන්නේ. මුළු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් සෝල්ව් වෙන්නේ නැහැ. මුළු ප්‍රශ්නේ කුඩා කොටසකට වෙන් කරගෙන ඒ කුඩා කොටස් නිර්මාණය කරන්න විසඳන්න අවශ්‍ය වෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තමයි කියන්නේ සබ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියලා. ඉතින් පුතේ ඒ වගේ සබ් ප්‍රෝග්‍රෑම් කීප එකතු වුණාම තමයි සම්පූර්ණ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නයක් අපිට විසඳන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතකොටයි. දැන් තේරෙනවද මොකද්ද කියන එක? right? සබ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා පැහැදිලිද? Yes, sir. okay. ඊළඟට ලියා ගන්න මෙහෙම පොඩි මාතෘකාවක් දාන්න what is algorithm? What is algorithm? algorithm එකක් කියන්නේ මොකද්ද? කාටද කියන්න පුළුවන්? What, sir? algorithm එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා කාටද කියන්න පුළුවන්? කාටද පුළුවන් කියන්නේ algorithm එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා? ඔව් පුතේ algorithm එකක් කියලා කියන්නේ යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න මෙන්න මෙහෙමයි කියලා විසඳන විදිය පියවරෙන් පියවර විස්තර කිරීම තමයි පියවරෙන් පියවර පැහැදිලි කිරීම තමයි කියන්නේ අපි algorithm එකක් කියලා. හරිද? මම ආයෙ කියන්නම් සිංහලෙන් කියන්නේ algorithm කියලා තමයි. සිංහලෙන් කියන්නේ එමයයි. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ algorithm කියලායි. ඒ algorithm එකක් කියලා කියන්නේ යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් වශයෙන් කොයි ආකාරයෙන් විසඳන්නේ කියලා විසඳන විදිය පියවරෙන් පියවර පැහැදිලි කරන එකට තමයි අපි කියන්නේ algorithm එකක් කියලා. right? තියාගන්න එන algorithm is a step by step. Algorithm is a algorithm is an explanation of algorithm is an explanation of explanation of solving a problem in step by step manner. In step by step manner.
Okay, sir. An algorithm can be explained. An algorithm can be explained in two manner. එක දෙක දාලා ලියා ගන්න යටින් එක flow chart FLOW flow chart CHART දෙක pseudocode spelling PSEUDO CODE code. Sir, can you tell it again? PSEUDO pseudo code CODE code. What, sir? Wait. I will write. Ajane. Okay, sir. P එක silent ආට අපිට ඇහෙන්න නිකන් පිස්සු කෝඩ් කියනවා ගෙහෙන්නේ. ඔව් ශබ්ද ගන්න නේද? ඔකට කියන්නේ අපි කියන්නේ pseudo code. P එක silence. Pseudocode. ඉතින් පාඩන එක flow chart දෙවෙනි එක pseudo code. එතකොට අපි algorithm එකක් කියලා කියන්නේ program එකක් විසඳන්නේ කොහොමද කියලා විස්තර කරන එක තමයි අපි algorithm එකක් කිව්වේ. මේ algorithm එක ආකාර දෙකකින් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි pseudo code එක අනිත් එක තමයි flow chart එක. pseudo code එකට සිංහලෙන් කියන්නේ ව්‍යාජකයක. flow chart එකට කියන්නේ ගැලීම් සටහන් කියලා. සිංහලෙන් කියන්නේ ගැලීම් සටහන්. එතකොට ව්‍යාජකයෙක් සහ කන්සල්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟට මම පැහැදිලි කරන්න යන්නේ කොහොමද අපි ඇල්ගොරිතම් එකක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් ෆ්ලෝ chart එකක් හරහා විසඳන්නේ කියන එක. right ෆ්ලෝ chart එකක් හරහා විසඳන්නේ කියන එක. තේරුණාද? Yes, sir. Understand. Yes, sir. හොඳයි. මෙහෙම ලියා ගන්නකො. වෙනම අනුමානසකා දාන්නකො ෆ්ලෝ chart කියලා. අනුමානසකා දාගත්ත ෆ්ලෝ chart කියලා. Yes, sir.
හරි එහෙනම් මාතෘකාව දැම්මම මෙන්න මේක අපි ලියාගමු. ඔක ලියාගන්න. So the algorithm can be explained through flowchart also. So what do we mean by flowchart? Flowchart is the flowchart is that graphical way of explaining the algorithm. Graphical way of explaining algorithm, right? Again, චිත්‍රාත්මකව graphically අපි කොහොමද යම් ප්‍රශ්නයක් විසඳන්නේ කියලා පැහැදිලි කිරීම කරන්න තමයි flow chart එක උපයෝග කරගන්නේ. right? එතකොට මේ graphically කියලා කියන්නේ සංකේත. මේ කියන්නේ මේකට කියනවා අපි process එකක් කියලා. right? මේ process එකක්. ඊළඟට තියෙනවා condition එකක්. ඊළඟට condition එකක් තියෙනවා. ඒකම තියෙනවා මෙතන input output එකක්. input output එකක් මේ සංකේතයෙන් කරන්නේ input එකක් හෝ output එකක්. ඊළඟට මේ ඕවල් එකෙන් පෙරන්නේ ස්ටාර්ට් එකක් මොකද ඕවල් එකෙන් පෙන්නන්නේ ස්ටාර්ට් එකක් හෝ ස්ටොප් එකක් ඊළඟට මෙතන පෙන්නන ෆ්ලෝ කියලා ෆ්ලෝ කියන්නේ ඊතලය ඊතලයෙන් අපිට පෙන්නන ඒ අපි කියන එක ගමන් කරන පැත්ත දිශාව තමයි අපිට එකකින් කියන්නේ right ඒ ඔන්න ඔය විදිහට අපි ඔය පාවිච්චි කරලා අපි යම්කිසි algorithm එකක් විස්තර කරන්න උපයෝග කරගන්න එකක් තමයි ඔය තියෙන්නේ ඕකේ. හරිද? ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලිද මොකද්ද මේ algorithm එකක් කොහොමද විස්තර කරන්න කියන එක? දැන් එතකොට එන්නේ එහෙම අපිට විස්තර කරන්න පුළුවන් control structures තියෙන තුනක්. මේ තියෙන්නේ ඒ තුන. right? ඔයගොල්ලෝ control structures කියලා ලියලා ඔන්න ඔය මාතෘකාව ලියලා ඔය කැටට ඔය තුන අද ගන්න බෑ. කාටුන් තුන. ඇහුණද කියන එක? ඇහෙනවද කියන එක? Yes, sir. right. ඔක අද ගන්නකො.
control structure කියලා කිව්වේ පුතේ මෙතන යම්කිසි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අපි ලියන්න ගියාම ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ලියන විධි ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා මෙතන. ඒකයි මේ කියන්නේ යන්නේ. හරිද? දැන් මෙතන තියෙනවා එකක් තමයි sequence කියලා කියන්නේ. දැන් sequence කියලා කියන්නේ අනුපිළිවෙල ලියන එක. පුතේ මෙන්න මේ මට පොඩි mistake එකක් වෙලා තියෙනවා මේ කරද්දි මේ stop කියන එක තියෙනව නේද? මේ stop කියන එක වශයෙන් එන්නෝනේ මේ මෙන්න මෙතනට එන්න ඕනේ. මම පෙන්වන්නේ දැන්දලා. මේ stop කියන රවුම ඕවල් එක එන්නෝනේ මෙන්න මෙතනටයි. හරි? මේකෙත් මේ stop කියන එක එන්නෝනේ මෙන්න මෙතනටයි. මේකේ stop කියන එක එන්නේ මෙන්න මෙතනටයි. මේ මගේ අතින් වැරදිලා උඩට ගිහිලා තියෙන්නේ. තේරෙනවද නේද ඔයගොල්ලෝ? ඒක නිවැරදි කරගන්න හැමෝම stop කියන එක මේක උඩ නෙමෙයි පල්ලෙහාට එන්න ඕනේ ඈ. ඒක හැමෝම නිවැරදි කරන්න මට කියන්න ඊට පස්සේ ඉවරයි කියලා. That, sir, I did it when I write it. Right. Yashin, correct. Yes. Yes, Yashin. Okay, sir. Right neda? Yes, sir. Okay. දැන් අපි බලමු මේකෙන් කොහොමද මේවා කරන්න කියන එක. right?
දැන් මෙතන තියෙනවා සීක්වන්ස් කියලා එකක් පුතේ. සීක්වන්ස් කියලා කියන්නේ යම්කිසි ඇල්ගොරිතම් එකක් අපි ලියනවා නම් අනුපිළිවෙලට එකක් වෙන්න ඕන ඊළඟ එක යන්න ඊළඟ වෙන ඊළඟ නන්නේ වගේ කර තමයි අපි සීක්වන්ස් කියලා කියන්නේ. ඊළඟට සිලෙක්ෂන් කියන්නේ අපි යම්කිසි ඇල්ගොරිතම් එකක් ලියනවා තෝරා ගැනීමේ අරමුණ. තව එකක් තමයි රිපිටිෂන් කියලා කියන්නේ අපි ඇල්ගොරිතම් එකක් ලියනවා එක සිදුවීමක් සිදු වෙනකන් තව සිදුවීමක් දිගින් දිගට සිදු වෙනවා නේද? දැන් මම එහෙම කිව්වට තේරුන්නේ නැහැ නේද ඔයගොල්ලන්ට? No sir. මම දන්නවා තේරුන්නේ නැහැ කියන්නේ. මම දන්නවා යෂේන් වෙන මොකද්ද වැඩ කර කර ඉන්නවා කියන්නත් මට තේරෙනවා. නේද යෂේන්? කම්පියුටර් හරි. දැන් මම ඕක මෙන්න මෙහෙම විස්තර කරන්නම්. right? දැන් අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට මම පොඩි විස්තරයක් ප්‍රොබ්ලම් එකක් සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. ටැෂන් ඔයගොල්ලන් ගෙවල් කොහෙද තියෙන්නේ? නුගේගොඩ. කොයි හරිද? නුගේගොඩ කොහෙද? ටැෂන් කොයි හරිද? ඉස්කෝලේ සෙන්ට් ජෝසප් ඉස්කෝලේ ගාවද? එහෙම නැත්නම් කොයි හරිද? අපෝ ලොකු ළමෙක් කියලා ඉන්න හරියක් තියාගන්න බෑනේ මොනවද අහලා? ගුරු නිවස ගාව. ඒ කියන්නේ අපේ ඉස්කෝලේ ඇවිල්ලා ඊට ඉස්සරහා නේද පාරෙන් එහා පැත්තේ නේ? ඔව් සර්. right. මට වෙලෙ දෙන්න. hello. ඔකට දැන් ටෂයෙන් ඉන්නේ නුගේගොඩ. ඒතකොට මම යන්නේ ඉස්කෝලේ නුගේගොඩනේ. නේද? ටෂෙන්ගේ ඉස්කෝලේ මොකද්ද ටෂෙන්? DS සේනානායකවල. DS සේනානායක. හරිද? දැන් මෙහෙම දෙයක් මම ටෂෙන්ලා ගෙදර යනවා දැන් හවසට. හරිද? යාම දැන් ටෂෙන්ලා ගෙදර කවුරුත් නෑ අම්මත් නෑ කවුරුත් නෑ දැන් මෙයා විතරයි ඉන්නේ. දැන් යාට අවශ්‍යයි මට තේ එකක් හදලා දෙන්න. දැන් ටෂෙන් කොහමද තේ හදන්නේ? වතුර උඩු කරනවා. හරි ඊට පස්සේ වතුර වලට තේ කොළ දාන්න. හ්ම් ඊට පස්සේ මික්ස් කරලා සීනි දාන්න. එහෙමද? හරි මලිතු මලිතුලා ගෙදර આવොත් මම කොහොමද දෙයක් හදන්නේ? මලිතුලා ගෙදර කොහෙද? සර් ඉස්සෙල්ලාම සර් වතුර උණු කරනවා. මලිතුලා ගෙදර කොහෙද? මොකද සර්? ඔයාලගේ ගෙවල් කොහෙද? අතුරුගිරිය සර්. අතුරුගිරිය right. මම අතුරුගිරිය කොහොමද ගෙදරට ආවම ගෙදර කවුරුත් නෑ ආව විතරයි ඉන්නේ. දැන් තේ එකක් හදන්න යන්නේ කොහොමද හදන්නේ? සර් මං හදන්නේ සර් වතුර උණු කරනවා. උණු කරලා ඉවරනන් පස්සේ ඒක ලිපෙන් බාලා ගොට්ටට තේ කුඩු දාලා ඒක මේ කේතලේ තියෙන වතුර ගොඩට වක්කලා කෝප්පෙට තේ හදනවා. ඊට පස්සේ මේ වෙනම කෝප්පයකට කිරි පිටි නිස්ටමෝල්ටුයි සීනි දාලා මේ කලවම් කරලා ඒකට අර තේ ටික දාලා මික්ස් කරනවා. හොඳයි. යෂෙල්ලා ගෙවල් කොහෙද? ඇඹුල්ගම. ඇඹුල්ගම කොහෙද පුතේ? හංවැල්ල පැත්තේ. හංවැල්ල පැත්තේ. හරි. UK දැන් ආවේ. වලට දුරයි. UK වලට දුරයි. එතද? ඒක තමයි වැඩි. මම කවන්න මම UK වල ඉන්නේ නෑ. මං ඉස්කෝලේ ඉඳලා එනවා. ඒතකොට ළඟයිනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර ආපුවෝ එන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර කවුරුත් නෑ. ඉතින් දැන් මට ඕන තේ එකක් හදන්න. කොහොමද හදන්න කියන්න බෑ. මුලින්ම ටැප් එකෙන් වතුර අරගෙන කේතලයට දානවා. කේතලේ ලිපේ තියලා ඒක රත් වුණාට පස්සේ ඒක එහෙම ලිපේ තියන්නලා අර ගොට්ටට තේ කොළ දාලා ඒක මුලින්ම ඒ වතුර ටික ඒ ගොට්ටට දාලා බලනවා හරි ඒ තේ කොළ ඇතිද කියලා ඒක පාටට ඊළඟට මේ අර හදන කෝප් එකට දාලා ඒක Tamanට අවශ්‍ය වෙන විදිහට ඒකට දා ගන්නවා ඊළඟට කලවම් කරනවා
ඊළඟට වෙනම කොම්පකට කිරිතේ බොනවා නම් නෙස්ටමෝල් හැඳි දෙකකුයි කිරිතේ හැඳි තුනකුයි දාලා චීනි දාලා මික්ස් කරනවා. මික්ස් කරලා එතකොට ඒකට තේ ටිකක් දානවා. තේ ටික ආයෙත් මික්ස් කරලා බොන්න දෙනවා. හරි ඒ වුණාට තුන්දෙනාගෙන් පොඩි අවුලක් තියෙනවා. තුන්දෙනාගෙන් පොඩි අවුලක් තියෙනවා. මොකක්ද දන්නවද අවුල? තුන්දෙනාම ඇල්ගොරිතම් එක ගැන හිතුවේ නැහැ. ඇල්ගොරිතම් එක කියන්නේ මොකද්ද? යම් ප්‍රශ්නයක් විසඳන විදිය the way solving step by step. Yeah, step by step manner. But none of you wash their kettle, wash their a cup of teas, everything. None of you. Either. Ola kizum gine kedare hedne. Kedare asse karabotte kitiyot, une kitiyot, uat ekka thamai apita bonne wenne theke ne. Ee nisa man enne nikanවත් ගසන ටෂන් එක ගෙදර ඉන්නේ මම. අයියේ ටෂන් තේ බෝතලේ හොදන්නේ නැහැ නේ ටෂන්. එතකොට ඒකනේ උණත් එක තේ බීලා. ඉතින් එන්න ඉස්සලාම තේ කෝප හොදන්න ඕනේ. අන්න පළවෙනි පියවර. right? තේ බෝච්චිය හොදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පමණක් වතුර දාගන්න ඕනේ. නේද? අන්න ඊළඟ පියවර. ඊට පස්සේ වතුර උණු කරන්න ඕනේ. අන්න තුන්වෙනි පියවර. ඊට පස්සේ වතුර උණු වෙනකන් තේ අර මේ කෝප ටික හොදලා හැඳි තේ කෝපය හොදලා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට නේද අපි කරන්න ඕනේ ඊළඟ පියවර මොකද්ද? හැම පියවරක්ම අපි ලියන්න ඕනේ. කරන හැම පියවරක්ම වෙන්න ඕනේ. ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මම පියවරෙන් පියවර යන්නේ. ඊළඟට අපි සමහර අය දැන් අපි ගත්තොත් මලු තරම් ගත්තේ තේ කොළ ටික ගොට්ටට දාන එක. ඉතින් ගොට්ට හොදලා තේ කොළ ටික ගොට්ටට දාන්න. හැබැයි තව සමහර අය කරන්නේ ගොට්ටකට දාන්නේ වෙනම භාජනයක වෙනම තේ හදන තියන ටිකක් ලොකු භාජනයක් ඒකට තේ කොළ දාලා අර උණු වතුර උණුවාම ඒකට තේ වතුර උණු වතුර දාලා උණු කරනවා. ඒ කියන්නේ තේ කොළ දැම්මෙන්න තියෙනවා. හරි. ගොට්ටට දාලා හෝ තේ වතුර දැම්මෙන්න දිනෝ තේ හදා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? සීනි සහ පිටි දාලා මොකටද කෝපෙට සීනි පිටි දාලා ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මොකද්ද? අර අපි වත් කරගත්ත තේ ටික දානවා එක නේද? දාලා කලවම් කරලා අපි ටේස්ට් එක බලනවා. සීනි ඇද්ද කියලා. මදි නම් ආයෙ දානවා. ආයෙ කලවම් කරනවා. ඇද්ද කියලා බලනවා. මදි නම් ආයෙ දානවා. කලවම් කරනවා. නේද? ටේස්ට් එක සීනි ටේස්ට් එක ඇති වෙයි ඇති කියන තාක්කල් ඔයගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ඒක මික්ස් කර බලනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඕකේ වුණා මොකද කරන්නේ? අර තේක ගිහිල්ලා අදාළ පුජ්‍යලයට පිරිනමනවා. නේද? දෙනවා. නේද? සර්ව් කරනවා. දැන් බලන්න මෙන්න මේ තේ හදන එක අපි කරන්නේ කොහොමද? පියවරෙන් පියවර යන්නේ. තේ කොළ කියන්නේ තේ පෝච්චිය හොදන්නේ නැතුව අපි වතුර දාන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි පළවෙනි කළොත් මොකද? තේ පෝච්චිය හොදන්නේ. හොදන්න නැතුව වතුර දාන්නේ. දෙවෙනි කොට වතුර උණු කරන්නේ නැතුව අපිට තේ හදන්න බෑ. අන්න අපි වතුර උණු කරන්නම ඕනේ. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය විදියට අපි මොකද කරන්නේ? පියවරෙන් පියවර hello පියවර පුතේ අපේ ප්‍රශ්නය ලියන්න ඕනේ. අන්නේ පියවරෙන් පියවර කරන විදිය තමයි අපි මේ කියන්නේ මොකක් කියලාද? සීක්වන්ස් කියලා. ඔන්න පටන් ගන්නවා. මෙතන මේක යටතේ තේ කෝපය හොදනවා. මේක යටතේ වතුර ලිපේ තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදියට අපි පියවරෙන් පියවර ලියනවා. අපි එකට දාපු දෙය කියන්නේ සීක්වන්ස් විතර program එකක් නිර්මාණය කරනවා. ඇල්ගොරිතම් එකක් ලියනවා. තේරෙනවද? දෙවෙනි තමයි
තාෂේන් O level පාස් කරලා A level කරලා මොනවද කරන්නේ? අපි O level පාස් කරලා මොකද කරන්නේ? යෂෙන් O level පාස් කරලා මොකද කරන්නේ? Me? ආ Sir, I will go to the campus. No. By O level. Yes. I will then I have to do another exam. A level, no, I have to study and go to tuition classes. Okay, Malitu. Excuse me, sir. When I passed O level, I studied to do A level and do that exam very well and go to university. Okay, Tashen. Excuse me, sir. Yes, Tashen. Sir, අද මගේ කකුලේ ඇණයක් එනවා සර්. දැන් බෙහෙත් ගේන්න යනවා සර්. ලීව් වෙන්නද? දැන් දෙයන්න බෙහෙත් ගේන්න. ඔව් සර්. මොනවා කරන්නද කකුල අල්ලගත්තේ? දුවන්න ගිහිල්ලා. හරි මම ඔයාලට ඉක්මනට දෙන්න කියලා මම ඔයාලට සංකේතනම්කෝ. හරි ඔයාලට යන්න අවසර දෙන්න. හරි සර්, thank you. Okay, God bless you. දවර පුතේ එහෙම නෙමෙයි අපි O level කරලා ඉවරුනහම අපි කරන්නේ පාස් වුණොත් A level කරලා ජොබ් එකක් කරනවා. ෆේල් වුණොත් කෝස් එකක් කරලා ජොබ් එකක් කරනවා. නේ? right? හැබැයි ඔයාට O level කරලා පාස් වෙලා A level කරන්නයි කෝස් කරන්නයි දෙකම පුළුවන්ද? දෙකම බෑ. දෙකයි තෝරගන්න. දෙකයි තෝරගන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි පුතේ අපි කියන්නේ මොනවා කියලාද? ඒ වගේ එකක් තමයි මෙතන මම කිව්වේ මොකක් කියලාද? සිලෙක්ෂන්. දෙසරයක් කරන්න බැරිද? ඈ? O level දෙසරයක් කරන්න බැරිද සර්? තුන් පාරක් කරන්න පුළුවන්. Okay sir. තුන් පාරක් කරනවා. දැන් පුතේ ඊළඟ එක තමයි රිපිටිෂන් කියන එක. රිපිටිෂන් කියලා කියන්නේ රිපීට් දිගින් දිගටම යම් කිසි ක්‍රියාවලියක් සිදු වෙනකන් දිගින් දිගටම සිදු වෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් මම කියන්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් ඔන් කරද්දිම ඔයගොල්ලන්ගෙන් පාස්වර්ඩ් එකක් කානවා මැෂින් එක ඔන් කරා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හරි පාස්වර්ඩ් එක දෙන්නේ වැරදි එකක් දෙන්නේ. එයා ගැන වැරදි ආයෙ එන්ටර් කරන අලුත් එක. අපි එන්ටර් කරනවා ඒකත් වැරදි please try again. ආයෙකත් වැරදි. අපි ආයෙ ගන්නවා ඒකත් වැරදි. ආයෙමත් ගන්නවා ඔය වගේ 100 පාරක් හරි අපි ගෑවුවොත් එයා වැරදි කියලා කියනවා. හැබැයි හරියට ගෑවුවොත් එයා මැෂින් එක ඔන් කරනවා නේ. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි අපි රිපිටිෂන් කියන්නේ. යම් කිසි ක්‍රියාවලියක් යම් කිසි කන්ඩිෂන් එකක් සත්‍ය වෙනතුරු දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් අපි ඒ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ස්ටයිල් එකකට කියන මොනවා කියලාද? රිපිටිෂන් කියලා. රිපිටිෂන් කියලා. පැහැදිලිද? තේරෙනව නේද? ඕකේ දොගලන්න. තේරෙනවද මම කියන එක නැද්ද? යෂෙන් තේරෙනවද? Yes sir, I understood. right. අපි මෙහෙම කරමු. තව වෙලඩි 5යි තියෙන්නේ. අපි ඊළඟ දවසේදී මේවට උදාහරණ කීපයක් සාකච්ඡා කරමු. මේ වගේව කොහොමද කරන්න කියලා උදාහරණ කීපයක් සාකච්ඡා කරලා අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ස්ට්‍රක්චර්ස් ගැන තේරුම් ගමු. අපි අද ඔතනින් නතර කරමු. එතකොට මම මේ වීඩියෝ එක දාන්නම් group එකට. ඒතකොට ඒගොල්ලන්වත් බලා ගන්න පුළුවන් අනිත් අයට. අපි next week මේකේ ත්‍රුටි කරමු. Okay නේද? Okay sir. Right. එහෙනම් අපි මම අද නතර කරමු. God bless you and good night. Goodbye sir. Have a happy new year. You too sir. Same sir. Thank you. God bless you.